thank you everyone for joining this event. I didn't think this much people will come because we had planned for a very long time. And I can speak a little Hindi. कोई बात नहीं है तो प्रॉब्लम मतलब गलत है तो माफ़ कर दीजिए, ठीक है। ओके जी, मेरा नाम विपिन हूँ। मैं एक्चुअली दुबई से हूँ। मैं केरला वाला हूँ, तो लेकिन दुबई में ऑलमोस्ट 7 साल से रह रहा हूँ। तो एफपी मार्केट से ऑलमोस्ट 2 इयर्स हो गया। तो लेकिन मैं ये फील्ड में ऑलमोस्ट 5 इयर्स का ऊपर काम कर रहा हूँ, ठीक है। मैं अभी एफपी मार्केट्स का इंडिया का रीजनल हेड हूँ, ठीक। और हमने इधर आए पहली बार मैं कुलवीर सिंह जी को मिला, डॉक्टर कुलवीर सिंह को मिला। तो उसी टाइम ही टोल्ड मी अबाउट हिज प्लान, तो मेरे को भी अच्छा लगा। तो इसीलिए मेरे को भी हमारा इवेंट पंजाब से शुरू करने का प्लान बना। तो आई वांट टू स्टार्ट इट फ्रॉम हियर। सो उसका जो आइडिया था वो एक्चुअली वेरी नाइस फॉर इम्प्रूविंग द स्किल्स एजुकेशन एंड कीप द यंगर जनरेशन फॉरवर्ड। बिकॉज हमने स्कूल में वो जो क्या क्या पढ़ाई लिखाई कर दिया वो हम हमारे लिए यूज़ में नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल कोई यूज़ में नहीं है। हम भी MBA कर दिया, वो जो कर दिया हमारे लिए, अभी बजट के बारे में हम पढ़ाई कर दिया तो भी हमको भी कैसा करने का, बजट कैसा करो हमारे लिए वो भी पता ही नहीं। तो इसीलिए ऐसा वाला वो ट्रेडिंग वगैरह चीज़ जो रहता है ना, वो जो बहुत इम्पोर्टेंट है। लेकिन कहीं भी ऐसा वाला प्रोसेस मिलता ही नहीं फर्स्ट ऑफ ऑल इंडिया में स्पेशली। तो डॉक्टर जी का वो जो प्लान था उसका कम्युनिटी वो आगे करने के लिए, तो he started his initiative and he is really doing well. And from our end, when we met, personally I like his opinion and aim, so that's why I wanted to support him from my end and from the company's side. For us, India is a really big market and there are a lot of people who wanted to come to trading and achieve many of their goals. Even I know many people in India, they are doing the trading and they are really doing well. But हमारे लिए वो जो प्रॉब्लम क्या, मतलब बहुत सारी कंपनीज जो आता रहता है इधर, वो जो स्कैम करता है, तो इसीलिए बहुत दिक्कत हो रहा है। तो लोगों के लिए पैसा भी चले जा सकता हूँ। तो इसीलिए हमको हमारे लिए वो स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बनाना चाह रहा हूँ। तो इसीलिए हमने फिजिकली विजिट किया क्लाइंट को भी, तो सारी इंडिया विजिट कर रहा हूँ। कल बच्चे सुन रहे हैं ओके, तो सारी इंडिया विजिट कर रहा हूँ। तो इसीलिए 1 by 1 मैंने थोड़ा क्लाइंट को विजिट किया था। लेकिन अभी ये जो बड़ा वाला जो चल रहा हूँ फर्स्ट पंजाब का ही, तो लोग बहुत फ्रेंडली है और लवली है। आई फील ब्लेस्ड एंड फ्रॉम आवर एंड हमारा कंपनी के बारे में और हमारा वो रेगुलेशंस के बारे में, कंपनी का स्ट्रक्चर, हम क्या क्या प्रोवाइड कर रहा हूँ आपके लिए, क्या कुछ सजेशंस है वगैरह मेरे को डायरेक्टली बोल सकता हूँ। और मैं सोच रहा हूँ कि मेजॉरिटी ऑफ दी पीपल हु आर सिटिंग हियर मैंने कांटेक्ट किया होगा शायद वन और द अदर वे, और ईमेल्स और मैसेजेस, और आपका मैसेज मेरे को भी आता रहता। तो आप लोगों को कुछ दिक्कत है तो मैं भी अवेलेबल होऊंगा, क्योंकि मैंने सुना मोस्ट ऑफ दी कंपनी में क्या हो सकता है, मतलब आपको कोई बाहर वाला कंपनी में अकाउंट खोल दिया तो किसी का डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं मिल सकता, आपको ईमेल भेजना पड़ेगा, उन लोगों के लिए वेट करना पड़ेगा। क्योंकि ट्रेडिंग जो चीज़ वो जो करता है ना, वो टाइम मैटर है, बहुत मैटर रहता है। आपके लिए 1 मिनट लेट हो गया तो आपका अकाउंट भी पूरा वैनिश हो सकता हूँ। तो इसीलिए डायरेक्टली कांटेक्ट किसी को करना चाह रहा हूँ मैं, तो आपके पास ऑप्शन ही नहीं है। तो इसीलिए हमने पर्सनलाइज मैनेजर बनाई है। तो आप लोगों को कभी भी रात में भी आपको कुछ मदद चाहिए तो हम अवेलेबल हैं, क्योंकि अभी डॉक्टर जी का भी टीम है, उन लोग एक्चुअली अवेलेबल हो आपके लिए। तो ऐसा वाला सिस्टम बनाने के बाद ना आप लोगों को भी थोड़ा ट्रेड करने में थोड़ा मज़ा आएगा। क्योंकि इंडिया में करने में बहुत मुश्किल है हमारे लिए। डायरेक्टली एक ब्रोकर को आके कुछ भी नहीं कर सकता एज अ रूल्स एंड रेगुलेशन। तो इसीलिए हमने कुलवीर जैसा, डॉक्टर कुलवीर जैसा
मेंटर्स हैं, मेरे लिए भी पर्सनली बात कर रहा हूँ, डॉक्टर जी बहुत फ्रेंडली है क्योंकि उसका आइडिया भी बहुत ज़बरदस्त है और क्या एक्चुअल एक राइट आइडिया है क्योंकि किसी को फंसाने के लिए एक्चुअल राइट आइडिया है। तो क्योंकि उसका कम्युनिटी अभी मैंने आने के टाइम वो एयरपोर्ट पहुँच गया, तो मैंने थोड़ा कंपनी के बारे में बता दूँगा और आप लोगों को कुछ भी कर सकता हूँ और बाद में तो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट भी आपको कुलवीर जी के साथ होगा। लेट्स टॉक अबाउट तो इंडिया के लिए सेबी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया तो हेड ऑफिस ऑस्ट्रेलिया में है और हमारा सबसे बड़े वाला ऑफिस साइप्रस कर रहा हूँ, तो आपके लिए भी थोड़ा वो कंफर्टेबल रहेगा। और इंडिया में सारी मोस्टली 60-70% ऑफ लोग हिंदी में भी बात करता हूँ, तो मैंने हिंदी में इतना फ्लुएंट नहीं था, अभी भी फ्लुएंट नहीं हूँ, लेकिन दुबई जाने के बाद मैं सारी सीख लिया हूँ। तो 2-3 साल हो रहा अभी बस, फिर भी 80% ऑफ द क्लाइंट्स स्पीक हिंदी। तो इसीलिए हमारा इंडिया का दुबई का वो जो ऑफिस है, इसमें इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका और ये सारी कंट्रीज डील करता हूँ लोकल लैंग्वेज बात करने में। बांग्लादेश, पाकिस्तान, इंडिया ऑलमोस्ट दे स्पीक हिंदी। तो हमारा वो जो ऑफिस है दुबई में, डॉक्टर कुलवीर जी ऑलरेडी विजिट किया, ठीक है, और कोई दुबई में आ रहा है तो प्रायर इन्फॉर्म कर दीजिए, हमारे तरफ से पूरा सपोर्ट हम देंगे, ओके। और केन्या में हमारा ऑफिस है और नाइजीरिया में है, अफ्रीका बहुत बड़ा रीजन है, तो जैसा हमारा ऑफिस उधर भी है। और मलेशिया में नया वाला ऑफिस शुरू कर दिया ऑलरेडी, और इंडिया में हमारा ऑफिस है चेन्नई में, लेकिन ये सिर्फ टेक्निकल आईटी के लिए, क्योंकि आप लोगों को पता है और इंडिया में सारी आईटी हब है एक्चुअली वर्ल्ड का, क्योंकि आईटी वाइज और सिक्योरिटी वाइज सारी डीलिंग हम इंडिया में करते हैं। और एशियन रीजन है और वी हैव अप्रोक्सीमेटली 200 स्टाफ्स ग्लोबली। तो अभी इंडिया में आप लोग हमारा इनडायरेक्टली हमारे नीचे ही आएंगे, तो इन फ्यूचर तो वो भी हम कंसिडर करेंगे एज अ फैमिली, एज डॉक्टर कुलवीर सिंह इज ऑलरेडी टेलिंग। तो दिस इज आवर इंडियन ऑफिस स्टाफ which is located in it's gonna be really helpful for you guys and as well as for us, for the communication wise or any issues wise to resolve and move forward. And we know that there are some issues which is happening with the payments, so there are some delays and issues we are trying to resolve. It was not like this before, but हमने बहुत कोशिश कर रहा कि सारी ऑप्शंस देने के लिए, क्योंकि पेटीएम मैंने 3 साल पहले इंडिया विजिट किया था, उसी टाइम तो इतना पेटीएम नहीं चल रहा था शायद, तो अभी तो डिजिटल मनी है, सारी डिजिटल मनी चल रहा हूँ, तो इतना इजी हो गया पेमेंट मेथड सारे, आपको एक क्लिक में आपको पैसा ट्रांसफर कर सकता हूँ। तो ऐसा वाला कुछ पेमेंट सॉल्यूशन इम्प्लीमेंट करने के लिए हम भी सोच रहा हूँ, क्योंकि आप लोगों के लिए बहुत इजी है, हम लोगों के लिए, आप लोगों के लिए पैसा इमरजेंसी चाहिए, ये बिजनेस का मेन एलिमेंट है डिपॉजिट और विड्रॉवल। बस विड्रॉवल और डिपॉजिट में कुछ डिले हो गया तो आपको भी प्रॉब्लम है, हमारे लिए भी प्रॉब्लम है, क्योंकि नॉर्मली क्या हो सकता है, मतलब इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन में थोड़ा टाइम लगेगा, तो वो रिसोल्व करना चाहिए। तो आप लोगों की हो गया होगा 1 और 2 डेज़ में आपको विड्रॉवल मिल जाएगा सब। तो हमने ये इश्यूज रिसोल्व करने के लिए सोच रहा, नया वाला पेमेंट सिस्टम भी आने वाला है, ठीक है। और प्लेटफॉर्म वाइज कुछ प्रॉब्लम आता ही नहीं होगा अभी तक आप लोगों को, क्योंकि हम मार्केटिंग इंडिया में जारी नहीं करता, मतलब ज़्यादा नहीं करता हूँ, क्योंकि हमको चाहिए वर्ड ऑफ माउथ पब्लिसिटी, तो जेन्युइन रिव्यूज़ होना चाहिए, क्योंकि आप लोगों को कुछ कर दिया, वो प्लेटफॉर्म सही लगा, कंपनी सही लगा, वही बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यूट्यूब में मार्केटिंग करके, वो सारी जगह मार्केटिंग करके, इतना मासिव मार्केटिंग करके लोगों का वो पैसा उठाने का एक स्ट्रैटेजी नहीं है हमारा। तो इसीलिए डायरेक्टली क्लाइंट टू क्लाइंट हमने विजिट कर रहा हूँ, उन लोगों को कुछ मदद चाहिए तो रिसोल्व करने के लिए
यही है हमारा स्ट्रैटेजी अभी। और मैंने ऑलरेडी बोल दिया, और इंडिया का स्टॉक मार्केट का सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ये रेगुलेटेड है। तो ऐसा हमारा यूरोप का रेगुलेशन है साइसेक, और ऑस्ट्रेलिया का रेगुलेशन ऑसिक, एंड ग्लोबल रेगुलेशन सेनविन। क्योंकि इतने सारे रेगुलेशन क्यों चाहिए, मतलब आप लोगों को जो जानता है, हम लोग नॉर्मली लिवरेज में ट्रेड करता हूँ 1:500 और 1:100, तो आपके हिसाब से वो चेंज करके रहेगा। लेकिन रेगुलेशन में रूल्स रहता है, आपको ऑस्ट्रेलियन रेगुलेशन में आपको 1:500 नहीं ले सकता, तो इसीलिए नया वाला एक यूरोपियन रेगुलेशन बना है, इसमें आपको 500 तक यूज़ कर सकता हूँ। क्योंकि अभी जो आप देख रहा हूँ लिवरेज नहीं है, तो आपको ट्रेडिंग करने में बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, क्योंकि छोटी अमाउंट से इतना ट्रेडिंग तो नहीं कर सकता हूँ फॉर श्योर। तो इसीलिए लिवरेज बहुत इंपॉर्टेंट मैटर है। तो इसके हिसाब से हमारा वो जो रेगुलेशन डिवाइड करता है, तो आप लोग सब यूरोपियन रेगुलेशन में आता है, क्योंकि 500 लिवरेज चाहिए, ठीक है। और प्रोडक्शन सर्विस में आप लोग नॉर्मली करता हूँ गोल्ड और फॉरेक्स में शायद, राइट है ना। तो गोल्ड, इंडिया के लिए गोल्ड बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो इसीलिए लोग अपडेटेड रहता है गोल्ड का प्राइस क्या है ये सब। तो इसीलिए लोग हमारे लिए ट्रेडिंग इन गोल्ड इज लिटिल मोर ईजियर बिकॉज वी हैव एन आइडिया। तो फॉरेक्स एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट है, तो इसमें आपको थोड़ा इन्फॉर्मेशन लेना पड़ेगा, मार्केट कैसा मूव करेगा, करेंसी को क्या क्या हो रहा हो, ये सब अपडेटेड होना चाहिए थ्रू न्यूज़, ठीक है। और इंडिसेस है, कमोडिटीज़ में आपको आएगा ऑयल, कॉफ़ी एंड अदर नेचुरल रिसोर्सेज, एंड क्रिप्टो करेंसी। आई थिंक दिस इज द लीस्ट ट्रेडेड आइटम्स इन द कम्युनिटी बिकॉज इंडिया स्टिल लर्निंग व्हाट इज क्रिप्टो करेंसी इज। This is going to be the future. Than forex, it's already have a base in the market, but crypto is making the base, but it takes some time. But like Paytm, you transfer the money, right? So it's the thing. This is a digital money. You don't have the cash with you. तो आपके पास कैश तो नहीं है, तो इस पूरा वैलेट में ऐसा वाला सिस्टम क्रिप्टो का भी। तो लेकिन इसमें वॉलेटिलिटी ज़्यादा है, तो इसीलिए नुकसान होने का चांस भी ज़्यादा है। तो इसीलिए स्टर्न एंड प्रोफुल इंस्ट्रूमेंट्स को आपको देखना पड़ेगा। तो फॉरेक्स है और मेटल है, ठीक है। और तो मैंने इसके बारे में ऑलरेडी बोल दिया, और ग्लोबल रेगुलेशंस एंड प्राइसिंग क्या है। मेनली हमारे लिए हमारे तरफ से रुपए पेमेंट का पेमेंट अवेलेबल है, और पेमेंट रश बोलते हैं, ये दोनों पेमेंट अभी अवेलेबल है। लेकिन पेटीएम और गूगल पे जैसा पेमेंट इम्प्लीमेंट करने में प्लान में हो, क्योंकि इतना इजी हो जाएगा पेमेंट और डिपॉजिट। और क्रिप्टो का पेमेंट भी चल रहा है, क्योंकि क्रिप्टो कैसा काम कर सकता है, मतलब पेटीएम जैसा है, क्योंकि आपको क्रिप्टो वैलेट का अकाउंट नंबर मिलेगा, आपका अकाउंट से इसमें डायरेक्टली जस्ट ट्रांसफर कर दें, 15 मिनट्स में फंड आ जाएगा, सेम लाइक पेटीएम। तो फिर विड्रॉवल भी ऐसा है। तो ये क्रिप्टो पेमेंट, तो इसमें दुनिया में सारी अभी जो ट्रांजैक्शन हो रहा है क्रिप्टो से हो रहा है, लेकिन हमारे लिए सबसे ट्रस्टेड बैंक और पेटीएम चल रहा है मोस्टली इन इंडिया। तो हमारे तरफ से आप लोगों के लिए ट्रेडिंग इंफॉर्मेशंस और ट्रेडिंग वीडियोस और न्यूज़ लेटर्स एंड all charts are available from the client portal. If you want to learn something new, or if you want to, anyway Dr. Kulirji is providing the classes, but from our end for the clients we provide many stuff. I will show you few of the things if you don't know about the trading platform which you are familiar with is MetaTrader. MetaTrader is 4 and 5. This is one of the best trading platform which is available in the market. And we have implemented CTrader, which is still known for, it's not known for many people, but if somebody want to use, they can switch it also. But it's not a recommendation from my side. This is actually from, it's completely based on Dr. Kulveer. Whatever he is saying, you have to follow as per his idea. And trading
forex type and the account funding and withdrawal, which we already spoke about, and what are the products which is available. And people are not known about what is the spread which is available for the product. So you can check here. If you see, if you go to spread, you can see what is the average spread which is running on each instrument. So you don't have to check platform always. This is the average spread, but gold we are providing the best spread. And always, if you want to go to more resources which is available here, and you have trading course videos also. Anyway, Kulbirji is providing in Punjabi, but it's in English for a global consideration. So all these things are available here for a new trader to understand what it is. And our live chat support is working 24 hours, and I am available anytime when you chat through WhatsApp or any emails or phone calls available. Okay. So this is all about our company, and if you guys have any suggestions, you can just let me know. Or if you want to improve something, or if you are just lagging with something, or any kind of questions can be welcome. Yes. Can we have implementation in a dashboard like Tradezilla does? But for Tradezilla we need to pay something. So can we do that something kind of like in our portal? In when the we client log portal. into our account? In the client portal. Yes, kind of a dashboard where we can see our winning percentage, what kind of average lot size, and what kind of average like profit we are getting in a trade. Okay. Got it. Yes, it is already available in some categories, but I will take a note about this regarding the how much percentage you want draw down and profit percentage, right? Yes, that would be a really great Kind idea. of a dashboard we can Yeah, see. I got it. We have in some different categories for that one, so they can check what are the profit percentage and all these things. Yes, we got it. I will take a note about this, and I will inform the team to make this dashboard. So you will also have some idea what is Interactive. correct. Should be interactive. Yes, correct. You will have an idea while looking at the dashboard. Yes. This क्या हो रहा हो, loss percentage. Correct. I got it. Thank you for the suggestion. Or anything else? Okay, if you don't want to talk now, you can just write me a message or an email. So that would be great. मुझे आज तो है ना फेस टू फेस क्वेश्चन पूछना था शायद है किसी ट्रेडर क्योंकि एज ए ब्रोकर आपको ट्रेड करना चाह रहा हूँ, आप एक कस्टमर है. मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ. इधर एक रिटेलर है, एक होलसेलर है, हम कस्टमर हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल होलसेलर आएगा और रिटेलर आएगा और कस्टमर आएगा. तो हमारे लिए डायरेक्टली होलसेलर के पास जाके सामान लेने का मुश्किल होगा, क्योंकि एक बीच में एक रिटेलर है. हम हमारा नॉर्मल दुकान में जाके सामान ले सकता हूँ, सही है. तो लेकिन ये रिटेलर क्या करेगा, मतलब थोड़ा मार्जिन ऐड करके आपको दूंगा, लेकिन होलसेलर का प्राइस बहुत कम रहेगा, सही है. सेम टर्म है इधर भी. एक इंटरनेशनल मार्केट में बैंक्स रहेगा, आपको रुपए का इंडियन रुपीस का कन्वर्जन कैसा पता चलेगा? थ्रू बैंक्स. तो पर डे द रेट विल बी चेंज अकॉर्डिंगली एज पर द इकोनॉमिक कंडीशन. तो ऐसा वाला हमको फॉरेक्स का भी रेट मिल रहा हूँ बैंक से. यूएस का बड़े बैंक से वो जो रहता है ना, स्टैंडर्ड चार्टर्ड, HSBC ऐसा वाला, तो वो हम बोलता है लिक्विडिटी प्रोवाइडर्स. तो हम क्या करेंगे, मतलब कोड्स लेके एक प्लेटफॉर्म थ्रू आप लोगों के सामने कोड दे सकता हूँ, सही है, थ्रू मेटा ट्रेडर. तो हम कोड ले रहा हूँ, वो जो कोड ले रहा ना, उन लोगों को हमको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा सर्विस. वो ये स्वैप, क्योंकि आपको मतलब कि आप टैक्स पे कर रहा है ना, तो आप डायरेक्टली पे नहीं कर रहा हूँ. आप रिटेलर को पे करेगा, रिटेलर होलसेलर को पे करेगा, होलसेलर गवर्नमेंट को पे करेगा. सेम चीज़ है इधर भी. हम आपके अकाउंट से ले रहा हूँ और बैंक को दे रहा हूँ, बस लिक्विडिटी ब्रोकर दे रहा हूँ. क्योंकि आपको बहुत सारी ब्रोकर्स को आपको देख सकता हूँ, इन लोगों के लिए अलग अकाउंट है, इस्लामिक अकाउंट, वरना हमको नहीं दे सकता हूँ. क्योंकि अभी आप मान लीजिए स्वैप फ्री अकाउंट ले रहा हूँ. स्वैप फ्री अकाउंट मतलब अब मैंने ये हायरार्की बोल दिया ना, आपका पोजीशन जो है, आप एक बाई प्रेस कर दिया तो हमारे पास आएगा, हमारे पास से LP को जाएगा. ये कॉमन सेंस है, मतलब कि आप
ऑर्डर प्लेस किया, आपको बोल रहा हूँ स्वैप नहीं है, मतलब क्या, वो ऑर्डर कहीं भी नहीं जा रहा, सिर्फ ब्रोकर के साथ ही मेरे को डिसाइड कर सकता हूँ उधर जाना है और नहीं है। तो नहीं गया तो ऑलरेडी स्वैप फ्री दे सकता हूँ, कोई बात नहीं है। स्प्रेड भी आपको ज़ीरो दे सकता हूँ, कोई बात नहीं, क्योंकि हम लोगों का बीच में बिजनेस वो पिक्चर में नहीं है। तो स्वैप फ्री मतलब स्वैप, एक कंपनी बोल रहा हूँ आपको स्वैप फ्री नहीं दे सकता, मतलब वो ऑलरेडी लिंक्ड है, मतलब ECN एग्जीक्यूशन में है। क्यों स्वैप आपको देख सकता हूँ हमारा वेबसाइट में, ये डेली चेंज करके ही रहता हूँ, क्योंकि ये फिक्स्ड नहीं है, हमारा रेट भी फिक्स नहीं है, फॉरेक्स का रेट भी फिक्स नहीं है, तो इसके हिसाब से वो चेंज करके ही रहेगा। तो इसीलिए स्वैप बहुत इंपॉर्टेंट है, हमको स्वैप फ्री नहीं दे सकता हमको, क्योंकि आपको चाहिए तो हमको ऐसा वाला अकाउंट बनाना पड़ेगा बी बुक जैसा, तो इंटरेस्टेड कंपनी को नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्वालिटी एक्चुअली लुक फॉरवर्ड कर रहा हूँ, इसीलिए। थैंक यू वेरी मच। Option code internet transfer, it happens very quick. So your account number is 1 and you have another account number 2, so you want to transfer $500 from one to 2, it's possible, it's instant, तो आपको कर सकता हूँ। तो कुछ और जगह ट्रांसफर कर सकते हैं, समवेयर एल्स? नहीं है, आपको ये एक्सेस नहीं है, क्योंकि आपको AG को ट्रांसफर करना चाह रहा तो वो नहीं, पॉसिबल नहीं है। That can be possible in crypto only. Only crypto, because crypto is a decentralized authority. Any address. Right. क्रिप्टो में तो TRC20 से हम कर सकते हैं। कहीं भी कर सकता हूँ, आपको किसी को भी कर सकता हूँ, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आपको भी कुछ गलती हो गया तो ये नंबर में वो पैसा चला गया, आपको भी कोई आइडिया नहीं रहेगा। बैंक में तो बैंक अकाउंट नंबर में कोई अकाउंट चेंज हो गया, इसको पता चलेगा किसको गया, लेकिन बैंक में सारी डिटेल्स अवेलेबल होगा, लेकिन क्रिप्टो में ऐसा नहीं है। और बहुत सारे क्लाइंट को ऐसा गलती हो गया था पहले, क्योंकि उन लोग $2,000 $3,000 से वो ट्रांसफ़र करने के टाइम कुछ गलती हो गया, कॉपी पेस्ट करने में और स्कैन करने में और टाइप करने में, तो ऐसा हो गया तो पैसा चला गया, तो रिटर्न वो वापस नहीं ले सकता फॉर श्योर, लेकिन इंटरनेट ट्रांसफ़र पॉसिबल है। Any question? Then we will have lunch. Yes. Now we are good. So if you have anything, just let me know through emails, through WhatsApp, or through Dr. Kulveer ji. Okay, I will be available to clear your problem. थोड़ा नेड़े रखो माइक। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। माइसैल्फ नरिंदर सिंह, मैं अपना थोड़ा जिहा पास दस दिना। मैं BTech की हुई है और मैं जॉब करता वो मैंने जानते हैं, मेरी फील्ड बारे जानते हैं। मैं काफ़ी अप्रॉक्सीमेट 12 साल सेम कंपनी लिए काम किया और सेम कंपनी लिए काम करके मैं इंडियन आर्मी ਨੂੰ ਸਰਵਿਸ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇੰਡੀਅਨ ਆਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕੁਝ ਡਾਟਾ ਤੇ ਵੌਇਸ ਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਉਹ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਮੇਰੀ ਅਪ ਟੂ ਲੇਹ ਲਦਾਖ ਤੱਕ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਨਾਰਦਰਨ ਕਮਾਂਡ NCSR ਮੈਂ ਹੈਂਡਲ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ, ਨਾਰਦਰਨ ਕਮਾਂਡ ਸਿਗਨਲ ਰੈਜੀਮੈਂਟ ਮੈਂ ਹੈਂਡਲ ਕਰਦਾ ਸੀ ਸਿੰਗਲ, ਔਰ ਮੇਰੇ ਅੰਡਰ ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟ 40 ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਸੀਗੇ ਅਪ ਟੂ ਲੇਹ ਲਦਾਖ, ਸਿਆਚਿਨ ਗਲੇਸ਼ੀਅਰ ਤੱਕ। ਬਟ ਇੱਦਾਂ ਸੀਗਾ ਜੌਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਕੁਝ ਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨ ਸੀਗੀਆਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀਆਂ ਡ੍ਰੀਮਸ ਕਦੇ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ। ਜੌਬ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਆ ਕੇ 2021 ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਫੈਮਿਲੀ ਸਰਕਮਸਟਾਂਸਿਸ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ऑफिशियली सपोर्ट नहीं मिल रही थी। जॉब में लैफ्ट कर देता, उस तो बाद मैं अपना बिजनेस शुरू किया। मेरा अपना बिजनेस हैगा और ऑफिस ऑटोमेशन का, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ सेम फील्ड ਦੇ सेम ट्रेड ਦੇ ਹੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਕਵਿਪਮੈਂਟ ਹੈਗੇ ਔਰ ਮੈਂ ਸੇਲ ਐਂਡ ਸਪੋਰਟ ਸਰਵਿਸ ਦੇਖਦਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਦਾ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨੋ ਡਾਊਟ। ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੀ ਕਿਚਨ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਘਰ ਦੀ ਆਈ ਚਲਾਈ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਟ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਡ੍ਰੀਮ ਸੀਗਾ बचपन का ड्रीम क्यों सीगा, क्योंकि आई लॉस्ट माई मदर इन माई अर्लीएस्ट एज। मेरे मन के विच सीगा कि मैं माँ को अपनी खो लिया बहुत छोटी उम्र च, तो माँ का प्यार नहीं मिलिया। बट माँ तो बगैर जीना सीख लिया या फैमिली ने सिखा दिता। तो मेरा एक ड्रीम सीगा कि मैं अपनी माँ, जी मेरी माता का नाम है दर्शन कौर, मैं उन्होंने नाम पर एक ओल्ड एज होम खोलना है। और जोड़ा कि ओल्ड एज होम मेरी मिसिस को पता है चीज़ का, साड़ी लव मैरिज है,
ਔਰ ਡੇ 1 ਤੋਂ ਸ਼ੀ ਨੋਜ਼ ਮਾਈ ਡ੍ਰੀਮ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ 올ਡ ਏਜ ਹੋਮ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਉਹ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬਲਬੂਤੇ 'ਤੇ ਖੋਲ੍ਹਣਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਚੈਰਿਟੀ ਲੈਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਚੈਰਿਟੀ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੈ, ਔਰ ਚੈਰਿਟੀ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਮੈਂ ਕੁਛ ਫਰਾਡਸ ਕਰਨਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਬਟ ਜੌਬ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਡ੍ਰੀਮ ਮੇਰਾ ਡ੍ਰੀਮ ਰਹਿ ਜਾਣਾ। ਬਟ ਜਦੋਂ ਕੁਲਵੀਰ ਭਾਜੀ ਨੇ ਪੂਰਾ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟ ਲੈ ਕੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ, ਦਲਜੀਤ ਨੇ ਉਹ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲਈ, ਦਲਜੀਤ ਤੋਂ ਸਿੱਖੇ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਿੱਖ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖਣੀ ਸੀਗੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸਪੋਰਟ ਦਿੱਤਾ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ। ਐਜ਼ ਏ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰ ਜੋ ਸਪੋਰਟ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀਗੀ, ਜੋ ਸਪੋਰਟ ਮੈਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਸਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਜ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਉਹ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਹੋਰ ਛੋਟੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਬੜੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਡ ਕਰਦੇ ਆ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਸਪੈਕਟ ਬਣੀ ਹੋਈ ਆ ਸਿੱਖਨੋਮਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਭਾਜੀ ਸੋ ਮਚ। ਡੈਮੋ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ, ਲਾਸ ਵੀ ਕੀਤਾ ਵਾ, ਪਰ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਸਕਾਂ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਘੱਟ ਲਾਸ ਆ। ਹੁਣ ਇੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਅਕਾਊਂਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੈਨੇਜ ਕਰ ਲਿਆ। ਅਤੇ ਸੈਕੰਡਲੀ ਇਹ ਆ ਵੀ ਮੋਬਾਈਲ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਾਰੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਭਾਜੀ ਨੇ ਜੋ ਮੋਬਾਈਲ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਦਿਖਾਈ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਵਧੀਆ ਦਿਖਾਈ। ਬਾਕੀ ਡ੍ਰੀਮ ਮੇਰਾ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਸੁਸਾਇਟੀ ਆ ਵਧੀਆ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਡ੍ਰੀਮ ਸਿਟੀ। ਅਸੀਂ ਫਲੈਕਸ ਜਦੋਂ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਡੈਮੋ 'ਤੇ 2-4 ਦਿਨ ਕੀਤੀ, ਬਹੁਤ ਡਾਲਰ ਬਣਾਏ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਫਿਲਹਾਲ ਲੈ ਹੀ ਲੈਣਾ। ਬਟ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਰੀਅਲ 'ਚ ਆਏ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਅਜੇ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੇਮ ਹੈ। ਬਸ ਇਹੀ ਵੇਖਾਂਗੇ ਹੁਣ ਵੀ ਬਿਲਾ ਕਦੋਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਬਾਣੀ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਬਣਾ ਚੱਲਿਆ। ਬਾਣੀ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਬਣਾ ਚੱਲਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਸੁਧਾਰੋ ਹੱਸਦੇ, ਆਪਣਾ ਸਰਬੰਸ ਲੁਟਾ ਚੱਲਿਆ। ਵੈਰੀ ਨਾਲ ਲੜਨ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੇਰ ਬਣਾ ਚੱਲਿਆ। ਹਰ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇ ਫਤਿਹ, ਇਸੇ ਲਈ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾ ਚੱਲਿਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜੋ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਕਹੀਆਂ, ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਕਹਿਣ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਹੀ ਆ ਗਿਆ। ਬਟ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਜੋ ਆਪਣਾ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਰੋਲ ਆ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਦਿੰਦਾ ਜੀ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਮੈਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ। ਟੈਲੀਕਾਮ ਵਿੱਚ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਸਰ ਮੈਂ 2006 ਤੋਂ। ਅਸੀਂ ਇੰਟਰਨੈਟ ਲੀਜ਼ ਲਾਈਨ, PRA ਵਗੈਰਾ ਸੇਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਐਜ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਟਰ ਹਾਂ ਸਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਔਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸਰ। ਬਟ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਟ ਇਸ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ। ਨਰਿੰਦਰ ਭਾਜੀ ਜੋ ਸਾਡੇ ਬ੍ਰਦਰ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਲਾਈਨ, ਮੈਂ ਹਾਲੇ ਇਸ ਲਾਈਨ 'ਚ ਨਵਾਂ। ਬਟ ਜੋ ਮੇਰਾ ਡ੍ਰੀਮ ਆ, ਉਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ 올ਡ ਏਜ ਪਰਸਨ ਦੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਮੇਰਾ ਡ੍ਰੀਮ ਆ ਜੀ ਮੈਂ ਜੋ ਅਨਾਥ ਬੱਚੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕੁਝ ਕਰਾਂ ਜੀ। ਪਹਿਲਾ ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਜੀ। ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਆ ਜੀ, ਜੋ ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਖੁਆਬ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਯਾਰ ਮੈਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਲਵਾਂ, ਬਟ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨਾ ਦੇਖਣ, ਕਿ ਉਹ ਜੋ ਮੂੰਹ ਕਹਿਣ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ ਲੈ ਕੇ ਦੇ ਰਹੇ। ਉਸ ਵੀ ਜੋ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਕੰਬ ਰਹੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਕਦੇ ਬੋਲਿਆ ਨਹੀਂ, ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਬੋਲ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਜ਼ੁਬਾਨ ਥੋੜੀ ਲੜਾ ਰਹੀ ਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਹੋਣਾ। ਔਰ ਇਸ ਲਾਈਨ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਭੈਣ ਦਲਜੀਤ ਜੀ ਤੋਂ ਜੋ ਸਿੱਖਿਆ, ਔਰ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ, ਕਿਰਤ ਕਰੋ ਤੇ ਵੰਡ ਛਕੋ। ਮੇਰਾ ਕਹਿਣਾ ਡਾਕਟਰ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਕਿਰਤ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਹ ਹੁਣ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਆਪਣੇ 'ਚ ਵੰਡ ਰਹੇ ਆ। ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਜੀ, ਜੋ ਆਪਾਂ ਵੀ ਅੱਗੋਂ ਇਹ ਵੰਡਣੀ ਆ ਜੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਜੀ। ਜੋ ਇਹ ਲਾਈਨ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਸੋਚਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਣਾ, ਦੋ ਰਸਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਥੋੜ੍ਹਾ ਈਜ਼ੀ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਟਫ ਹੁੰਦਾ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਦੱਸਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੁਛ ਰੂਲ ਆ, ਔਰ ਸਪੀਡ 'ਤੇ ਚੱਲਦੀਆਂ, ਲਾਈਟ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਰੁਕਣੀਆਂ ਜੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਣਾ ਨੋ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਜ਼ੋਨ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੁਛ ਮਾਰਕੀਟ ਉੱਪਰ ਨੀਚੇ ਹੋ ਰਹੀ ਤਾਂ ਰੁਕਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਨਾ ਰੁਕਾਂਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ, ਅਗਰ ਸਪੀਡ ਇਮੋਸ਼ਨ 'ਚ ਆਪਣੇ ਚਾਹੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਲੱਗ ਜਾਓ ਤਾਂ ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਕੈਨੇਡਾ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਲੇਬਲ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਂਭਤੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ 2018 ਤੋਂ ਹੀ।
ਤੇ ਆਲਮੋਸਟ ਦਸੰਬਰ ਜਾਂ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਭਾਜੀ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟ ਹੋਇਆ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਥਰੂ। ਕੁਝ ਪੋਸਟਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਪੋਸਟ ਦੇਖੀ ਸੀ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ। ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁਆਇਨ ਹੋਇਆ ਤੇ ਜਨਵਰੀ 'ਚ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਹੈ। ਸਿੱਖਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਵੀ ਜਾਵਾਂਗੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤੀ ਸੀ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਮਲਟੀਪਲ ਐਸੈਟ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਇਨਕਮ ਜਨਰੇਟਿੰਗ ਐਸੈਟ ਬਣਾਉਣਾ, ਬਸ ਇੰਨਾ ਕੁ ਸੀ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਵੀ ਭਾਜੀ ਕੀ ਕੁਝ ਸੋਚੀ ਬੈਠੇ ਆ ਤੇ ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵੀ ਹੁਣ ਜਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਜਾਣਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ। ਭਾਜੀ ਹੋਇਓ ਕਲੋਜ਼ ਹੋਇਓ। ਹਾਂਜੀ ਪਲੀਜ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਤੋਂ ਜੀ ਸੈਂਡ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਟਰੋ ਦੱਸਦਾ ਆਪਣੀ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ, ਬੇਸਿਕਲੀ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ ਹੀ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਵੀਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਅੱਧ ਵਿਚਾਲੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ। ਫਿਰ ਡਿਪਲੋਮਾ ਕੀਤਾ, ਡਿਪਲੋਮੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੌਬ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਮੇਰੀ। ਜਿਵੇਂ ਵੀਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ BPO ਦੀ ਜੌਬ ਕੀਤੀ, ਉਵੇਂ ਸੇਮ ਮੈਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ BPO ਦੀ ਜੌਬ ਕੀਤੀ, ਹੋਰ ਬਥੇਰੀਆਂ ਜੌਬਸ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਜੌਬਸ 'ਚ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਕੁਝ ਸਿੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਜਿਵੇਂ ਸ਼ੌਂਕ ਸੀਗਾ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਕਰ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ HDFC ਦੇ ਡੀਮਾਰਟ ਅਕਾਊਂਟ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਸੀਗੇ, ਉੱਥੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਪਤਾ ਸੀ। ਚੱਲ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀਗਾ, ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਸਸਤੇ ਤੇ ਖਰੀਦ ਲਓ ਮਹਿੰਗੇ ਤੇ ਵੇਚ ਲਓ, ਇੰਨਾ ਕੁ ਪਤਾ ਸੀ ਤੇ ਇੰਨੀ ਕੁ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਕਰ ਲਈ ਬਸ। ਲੇਕਿਨ ਅਬ ਕੈਪੀਟਲ ਗਵਾ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਵੀ ਲਾਈ ਸੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭੈਣ ਜੀ ਮੇਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਬਾਕੀ ਚੱਲਦੇ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਡ੍ਰੀਮ ਤਾਂ ਆਹੀ ਆ ਵੀ ਡੈਡੀ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਕਰਦੀ ਆ ਆਪਣੇ ਨੂੰ, ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇ। ਕਦੇ ਸਟੇਜ ਨਹੀਂ ਸੰਭਾਲੀ, ਨਾ ਹੀ ਕਦੀ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਬੋਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਮੈਂ ਪੇਸ਼ੇ ਵਜੋਂ IT ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ IT ਦੇ ਵਿੱਚ, 2 ਮੈਂ ਮਾਸਟਰ ਡਿਗਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ IT ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟਲੀ ਲਾਸਟ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਮੈਂ ਜੌਬ ਕਰ ਰਿਹਾ IT। ਮੈਂ ਸਿਸਟਮ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਹਾਂ ਪਲੱਸ ਨੈਟਵਰਕ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਨੇਜ ਕਰਦਾ। ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟਲੀ 12-13 ਸ਼ੋਰੂਮ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਸੋ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੁੰਦਾ। ਨਰਿੰਦਰ ਵੀਰ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਮੇਰਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਆਪਣੇ ਕਈ ਵਾਰ ਉਹ ਡੂੰਘੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਕਈ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਸਟੱਡੀ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕੀਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗੀ, ਮੈਂ 2-3 ਵਾਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪੈਸੇ ਲਗਾਏ ਪਰ ਹੁਣ ਵੀ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਹਾਂ ਕਦੀ ਕਦੀ ਮੈਂ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਪੈਸੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੇਅਰ ਅੱਜ ਤੋਂ 4-5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਲਏ ਸੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਉਹੀ ਪਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਬਟ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਬਿਕੋਜ਼ ਮੇਰਾ ਫੀਲਡ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੇਰਾ ਧਿਆਨ IT ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਸੀ, ਸੋ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਧਿਆਨ ਦੇ ਸਕਿਆ। ਬਟ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਜਦੋਂ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾਇਆ ਗਿਆ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ। ਵੀਰ ਜੀ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਵਾਂ। ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਲੈਣਾ ਜਾਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸ਼ੌਂਕ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਸੁਖਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਉਦੋਕੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁਣਦਾ ਰਿਹਾ, ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੇ, ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ ਜਿਹਨੇ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਹੋਏ। ਇੱਕ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਸੀ, ਇੱਕ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਡਾਕਟਰ ਕੁਲਵੀਰ ਜੀ। ਹੁਣ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਦੀ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਸਵੇਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਕੁਛ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਵੇ। ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ 5 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸੈਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਸੁਣਿਆ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਆਨਲਾਈਨ ਹੋਏ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਾਂ ਸਮਝਾਂ। ਕਈ ਵਾਰ ਟੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈਦਾ ਨਹੀਂ ਟਾਈਮ ਮਿਲਦਾ, ਬਟ ਫਿਰ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਦੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਕੱਲ ਦਾ ਇਹ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਕੱਲ ਸਵੇਰੇ ਨਿਊਜ਼ ਪੜ੍ਹੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਏਜੰਟਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਕੰਮ। ਇਹ ਕੱਲ ਦੀ ਨਿਊਜ਼ ਹੈ, ਅਜੀਤ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਲਾਸਟ ਪੇਜ 'ਤੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਸਿਸਟਰ 2009 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰ ਗਏ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਟਰਾਈ ਕੀਤੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਆਓ, ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਮਨ ਕੀਤਾ ਕਦੇ। ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਕੈਂਪ ਲਗਾਉਂਦੇ ਸੀ ਇਸ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਵੀਰ ਜੀ ਦਾ ਚਲੋ ਪੂਰੀ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਭੈਣ ਦਲਜੀਤ ਕੌਰ ਜੀ ਵੀ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਜੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਹੀ ਟੀਚਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਬਈ ਸਿੱਖ ਯੂਥ ਦੇ ਲਈ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੇ ਲਈ ਜਾਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਲਈ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਮੇਰਾ ਹੀ ਟੀਚਾ ਹੈ। ਤੇ ਹੋਰ ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਸੋਚਿਆ ਤੇ ਕਈ ਕੁਛ ਵੀ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ। सबके सामने कि सिख नाम एक्समिशन
ਬਾਰੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ। ਵਾਟ ਹੈਪਨ ਵਾਸ ਦੈਟ ਕਿ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਜੌਬ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਨਾ ਜੋ ਵੀ ਡ੍ਰੀਮਸ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਮਤਲਬ ਆਪਸ 'ਚ ਇੱਕ ਹੀ ਡ੍ਰੀਮ ਹੈ, ਬਸ ਮਤਲਬ ਜੋ ਵੀ ਡ੍ਰੀਮ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਹੈ ਸੋਸਾਇਟੀ ਲਈ ਜਾਂ ਨੀਡੀ ਪੀਪਲ ਲਈ, ਕਿ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਹੈਲਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਬਟ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਕੁਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਵੀਰ ਜੀ ਬ੍ਰਦਰ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ you can make your community independent in financial terms ਦੇ ਵਿੱਚ independent ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ I just caught that idea ਕਿ wow, that's great, that's amazing ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ financially independent ਵੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਐਂਡ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਵਾਕਈ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ 3 ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਸ ਨੇ। The first one is ਨਾਮ ਜਪੋ, means meditate on the God's name. The second one is ਵੰਡ ਛਕੋ, means whatever you have you should share with the others or the needy, you can say, right? And the third one is ਤੀਰਥ ਕਰੋ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਵੀ honesty ਨਾਲ ਆਪਣਾ earnings ਕਰੋ, ਠੀਕ ਹੈ। So I think this is the best example of ਵੰਡ ਛਕੋ, sharing with others, ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲੀ ਆਪਣੀ ਸਕਿੱਲ ਉਹ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। 21 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਫਸਟ ਜਿਹੜੀ ਕਲਾਸ ਸੀਗੀ ਫੋਰੈਕਸ ਬਾਰੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਆਲਵੇਜ਼ ਵਾਂਟਡ ਮੀ ਟੂ ਲਰਨ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ, ਬਟ ਮੈਨੂੰ ਫੋਰੈਕਸ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਤਲਬ ਵੀਰ ਜੀ ਨੇ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ, ਤੇ ਐਟ ਵਨਸ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਆਈ ਸੈਡ ਯੈਸ ਆਈ ਵਿਲ ਲਰਨ। ਤੇ ਉਹ ਦਿਨ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਰਾਈਟ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਉਂਦਾ, ਨੋ। ਮੈਂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇਣੀ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਇਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਲਰਨ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਐਜ਼ ਦਾ ਗਰੁੱਪ, ਐਜ਼ ਦਾ ਕਮਿਊਨਿਟੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ। ਮੈਂ ਔਰ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਵੀ ਸੇਮ, ਸਾਡਾ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ ਮਿਲੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਇੰਜੋਏ ਕਰੀਏ। ਆਈ ਵਾਂਟ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇੰਜੋਏ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੀਸ ਹੈ, ਸੈਟਿਸਫੈਕਸ਼ਨ ਆ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦ ਨੈਕਸਟ ਲੈਵਲ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਡਰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲੀ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਹੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਕਵਰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਇੱਕ ਹੀ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਡਰ। ਲਾਈਕ ਪੰਜਾਬੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਆ ਉਹ 2 ਲੈਂਗੁਏਜਸ 'ਚ ਆ। ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵੀ ਕੈਨਟ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਲੋਬਲ ਲੈਂਗੁਏਜ ਹੈ। ਐਂਡ ਪੰਜਾਬੀ ਵੇਟ ਕਰਨਾ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ, ਓਕੇ। Is from my sister. Actually, she is working in SDM office and she is too much busy, and she thought that I have knowledge regarding finance. So she helped me that I also have to be part of this team. And my dream is that when I was in 6th standard, there was a trip. And ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਮੈਨੂੰ ਬੁਰਾ ਫੀਲ ਹੋਇਆ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਥ ਆ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਐਂਡ ਕਿਵੇਂ ਫੈਮਿਲੀਜ਼ ਤਬਾਹ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਵੱਡੇ ਹੋ ਕੇ ਜਦੋਂ ਇੰਟਰਨੈਟ ਚਲਾਉਣ ਲੱਗੇ, ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ, ਫੇਸਬੁੱਕ, ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਏਜ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਹੀ ਮੇਰਾ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੁਛ ਸੈਂਟਰ ਐਵੇਂ ਦਾ ਬਣਾਵਾਂ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੈਮਿਲੀਜ਼ ਤਬਾਹ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਜੋ ਵੀ ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆਪਣੀ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਰੱਗ ਹੋਏ ਪਏ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵੀ ਇਹ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਊਗਾ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਹੀ ਡਰੀਮ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਸੈਂਟਰ ਬਣਾਵਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਤੇ ਮੈਂ SDM ਆਫਿਸ 'ਚ ਖਮਾਣੋਂ ਜੌਬ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉੱਥੇ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀ ਆ ਰੋਜ਼ ਮੈਰਿਜ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਬਣਾਉਣ ਆਉਂਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ, ਕੈਨੇਡਾ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਬਿਹਾਰੀ ਆ ਆਪਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰ ਤੇ ਜੂੜੇ ਕਰ ਲਏ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਰਹਿਣਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਸਿੱਖਣ ਲੱਗੇ। ਫਿਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਬੁਰੀ ਲੱਗਦੀ ਆ। ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਸਾਂਭੀਏ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ, ਸਾਰੇ ਬਿਹਾਰੀਆਂ ਨੇ ਹੀ ਲੈ ਜਾਣੀਆਂ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖੀਏ ਪੰਜਾਬ, ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਅਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਓਲਡ ਏਜ ਵਗੈਰਾ, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਆ। ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਇਹ ਸੋਚ ਹੈਗੀ, ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਨਾਲ ਸੇਮ ਜਿਹੇ ਮਿਲ ਗਏ, ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਸੋਚ ਵਾਲੇ। ਬਸ ਆਹੀ ਆ ਸੁਪਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸੇਮ ਜਿਹੇ ਆ। ਮੇਰਾ ਵੀ ਇਹੀ ਆ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਬਚਾਈਏ। ਮੇਰੀ ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਨਾ ਬੜਾ ਸ਼ੌਂਕ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਬਚਾਈਏ ਆਪਣੀਆਂ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰੋ, ਵੱਧ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਆ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਕੋਲ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਬਿਹਾਰੀਏ ਨਾ ਲੈ ਜਾਣ। ਬਸ ਆਹੀ ਕਹਿਣਾ ਸੀਗਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇੱਕ ਨਾਮ ਹੋਇਆ ਸੀ
डिटेल डिस्कशन हुई थी रैली आगे दोबारा हाँ जी मैम सामने सीखने की कोई उम्र नहीं होती है, सीखेगी तो आएगा। मैं देखो पूरा सपोर्ट करूँगा, बट मेरे को टाइम नहीं मिला तो मैंने इनको यही बोला अभी आप करो, आप पहले उसमें कुछ सीख जाओ, बन जाओ आगे, फिर मैं आपसे सीखूँ। मेरा नाम बलदेव सिंह है जी ਤੇ ਸ਼ਾਰਟ ਵਿੱਚ ਦੱਸਾਂ ਜਾਂ ਥੋੜਾ ਲੰਬਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸਾਂ? ਮਿਕਸ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਤੇ 7 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਵੀਰ ਜੀ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਾਪਾ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਤੇ 2010 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਪਾ ਵੀ ਐਕਸਪਾਇਰ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, 17 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਸੀਗੀ। ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਮਤਲਬ 12th ਕੀਤੀ ਸੀ, ਫਸਟ ਈਅਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਮਤਲਬ 12ਵੀਂ ਕੀਤੀ, ਫਸਟ ਈਅਰ ਕੀਤੀ, ਛੱਡਤੀ, ਫਿਰ ਸੈਕੰਡ ਈਅਰ ਦੁਬਾਰਾ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲਿਆ। ਮੰਮੀ ਨੇ ਬੜਾ ਪਿੱਛੇ ਪੈ ਕੇ ਯਾਰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ, ਉਹ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਨਾਲ ਕੰਮ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਧੱਕੇ ਵੀ ਖਾਏ। ਕਦੀ ਪੰਜਾਬ ਟੂਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਦੀ ਬਿਹਾਰ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਾਫੀ ਮਤਲਬ ਇੰਡੀਆ ਘੁੰਮਿਆ ਮੈਂ 17 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਲਮੋਸਟ 22 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ 5 ਸਾਲ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਕਰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ ਆਈਟਮ ਦੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜਿਵੇਂ ਮਾਰਕੀਟ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੈਸਾ ਲਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਇੰਟਰਾਡੇ ਕਰਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਜੌਬ ਕਰਦਾ ਸੀ ਫਲੋਰ ਤੇ ਵੋਡਾਫੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਸੀਗਾ ਤੇ ਫੋਨ ਤੇ ਮੈਂ ਇੰਟਰਾਡੇ ਕਰਦਾ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਵੀ। ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ, 1 ਰੁਪਏ ਲਾ ਕੇ 10 ਰੁਪਏ ਚੀਜ਼ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਲਿਵਰੇਜ 1:10 ਸ਼ੇਅਰ ਖਾਨ ਦਾ ਸੀਗਾ ਸ਼ੇਅਰ ਤੇ ਐਕਸਿਸ ਬੈਂਕ ਕਰਦਾ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ, ਮੈਂ ਬੈਂਕ ਹੀ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਛੁੱਟੀ ਸੀਗੀ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਲਾ ਕੇ 50,000 ਦਾ ਮਾਲ ਬਾਏ ਕਰ ਲਿਆ। ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੜੀ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਉਹ 50,000 ਦਾ ਮਾਲ ਖਰੀਦ ਕੇ ਮੈਂ 55,000 ਮੇਰੇ ਸਕੀਮ ਤੇ ਸ਼ੋਅ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਬਾਹਰੋਂ ਆਈ ਪਾਰਟੀ ਲੈ ਜਾ, ਮੈਂ ਪਾਰਟੀ ਲੈਣ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਉਹ ਮਾਈਨਸ ਹੋ ਗਿਆ ਮੇਰਾ 25,000। ਚਲੋ ਜੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ M6 ਕੀਤਾ ਸਿਲਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 2,500 ਰੁਪਏ ਲਾਏ, 80,000 90,000 1,60,000 ਤੱਕ ਕਰ ਲਏ। ਅਪ ਐਂਡ ਡਾਊਨ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਤੋਂ ਆਲਮੋਸਟ 10 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਭ ਕਰਦੇ। ਲਾਸਟ 6 ਸਾਲ ਤੋਂ ਮੈਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਛੱਡਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪੇਸ਼ੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ। ਪੇਸ਼ੈਂਸ ਦੀ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਘਾਟ ਹੈ, ਪੇਸ਼ੈਂਸ ਦੀ ਬੜੀ ਲੋੜ ਹੈ ਮੈਨੂੰ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਕੁਲਵੀਰ ਵੀਰ ਜੀ ਦੇ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਉੱਥੇ ਖੜਿਆ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਵਧੀਆ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸਭ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਜੌਬ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਾਲ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਡੇਟ ਵਿੱਚ ਜੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੇਜਰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ ਤੇ ਬਾਕੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ ਸਪੋਰਟ ਹੈ ਅੱਗੇ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਡ੍ਰੀਮ ਮੈਂ ਆਲਰੇਡੀ ਦੱਸਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਮੈਂ ਬੜਾ ਸੈਲਫਿਸ਼ ਹਾਂ। ਦੁਬਈ ਜਾ ਕੇ ਫਰਾਰੀ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਸੈਕਿੰਡ ਹੈ ਲਗਜ਼ਰੀ। ਮੇਰਾ ਗਾਰਮੈਂਟਸ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਅਸੀਂ ਵਿਹਲੇ ਹਾਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ, ਤੇ ਹੁਣ ਵਿੰਟਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਮੇਰੇ ਜੈਕਟਸ ਬਣਦੀਆਂ। ਤੇ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ 2016 ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਫਰੈਂਡ ਨੇ ਰეკਮੈਂਡ ਕੀਤਾ। ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਕਹਿੰਦੇ HDFC ਡੀਮੈਟ ਅਕਾਊਂਟ ਖੁਲਵਾਇਆ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਆਹ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਏ ਕਰੋ, ਆਪਾਂ ਕਰ ਲਿਆ। ਬਸ ਉਹ 'ਚੋਂ ਹੀ ਢਾਹ ਭੰਨ ਕੀਤੀ, ਸ਼ੇਅਰ ਦੇ ਲਿਆ ਬਸ ਸਿੱਧੀ ਸਾਫ਼ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਢਾਹ ਭੰਨ ਕੀਤੀ। ਚਲੋ ਜੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। 2019 ਮੇਰਾ ਪੂਰਾ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਰੈਡ, ਬਿਲਕੁਲ ਰੈਡ। ਚਲੋ ਹੌਲੀ ਮਾਰਕੀਟ ਪਾਏ ਚੜੀ, ਜਿਵੇਂ ਗਿਰੀ ਉਵੇਂ ਚੜੀ। ਇਹ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਹੀ ਹਵਾ ਦੇ ਚੱਲੇ ਰਹੇ। ਮਤਲਬ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਤੁੱਕੇ ਨਾਲ। 2019 ਕੇ 20 ਚ ਭਾਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਫੋਟੋ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਕਰੀਨਸ ਲੱਗੀਆਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਭਾਜੀ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਮੈਕਬੁੱਕ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ ਭਾਜੀ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਚਲੋ 2019 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 21 ਤੱਕ ਸਾਰਾ YouTube ਛਾਣ, RSI EMA ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਵਟਐਵਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਨੌਲੇਜ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਨੌਲੇਜ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਆਹ ਗੁਰੂ ਮਿਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਈਕ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਵੈਸੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬੋਲਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮਿਲੇ, ਬਸ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਧੁੰਦ ਜੰਮੀ ਸੀ ਉਹ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਹੈ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਪ੍ਰਾਈਸ ਐਕਸ਼ਨ 90% ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ, ਬਸ ਜਿਹੜੀ ਕਮੀ ਹੈ ਉਹ ਅੱਜ ਦੂਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਭਾਜੀ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਉਹ ਹੌਲੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਇਹ ਆ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਇੰਡੀਕੇਟਰਸ ਯੂਜ਼ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬਿਗਨਰਸ ਹੋ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਹੋ, ਐਂਡ ਤੁਸੀਂ ਆਣਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆ। ਜਾਂ $200 ਗਵਾ ਕੇ ਆ ਜਾਓ
ਜਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿਲੀਅਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਾਲਰ ਗਵਾਏ ਆਪਣੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਪਿੱਛੇ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾ ਗਈ। ਮੈਂ ਪੇਡ ਸਰਵਿਸ ਲਿੱਤੀ, 5000 ਰੁਪਏ ਦਿੱਤਾ ਦਿਨ ਦਾ ਕਿ ਪੁੱਟ ਕਾਲਸ ਬਾਏ ਕਰੋ ਜਾਂ ਸਭ ਲਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਵਾ, ਸਿਗਨਲ ਦੇਣੇ ਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮੋਢੇ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਬੰਦੂਕ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਐਂਡ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਐਕਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖ ਲਓ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਰਟ ਸਾਰੇ ਕਲੀਅਰ ਸ਼ੋ ਹੋਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਸ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਚਾਰਟਸ ਪਾਇਆ ਕਰੋ। ਨਹੀਂ ਸਰ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਨਰਵਸ ਸੀਗਾ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਡ੍ਰੀਮ ਇਹੀ ਹੈ, ਪਹਿਲਾ ਡ੍ਰੀਮ ਤਾਂ ਇਹੀ ਸੀਗਾ ਮੇਰੀ ਡੈਸਟੀਨੇਸ਼ਨ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕਰਨੀ ਆ ਮੈਂ, ਮੈਨੂੰ ਟਰੈਵਲਿੰਗ ਦਾ ਸ਼ੌਂਕ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਆ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਿਵੇਂ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਆ, ਟ੍ਰੇਨ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੇ ਇਨ ਕੇਸ ਘੁੰਮਦੇ ਘੁੰਮਾਉਂਦੇ ਹਰ ਮੁਲਕ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹੀ ਮੇਰਾ ਇਹੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਘਰ ਜਗਾ ਕੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਸਿਖਾਉਣੀ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਪਲੀਜ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2 ਇਅਰਸ ਮੈਂ ਰਾਮਗੜੀਆ ਕਾਲਜ ਫਗਵਾੜੇ ਐਜ਼ ਅ ਲੈਕਚਰਰ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2012 ਤੋਂ 2018 ਤੱਕ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਫੈਕਟਰੀ ਰਨ ਕੀਤੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ। 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਹੈਵੀ ਲਾਸ ਹੋਇਆ। MNCs ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਜੋਬ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਗੁੱਡਸ ਨਹੀਂ ਚੱਕੇ। ਗੁੱਡਸ ਨਾ ਚੱਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1.5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਗੁੱਡਸ ਰਿਟਰਨ ਕਰਤੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਲਾਸ ਹੋਇਆ, ਅਪਰੋਕਸ 2.5 ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡਾ ਫੈਮਿਲੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸੀ ਇਹਦਾ ਲੈਂਡ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਦਾ ਜੀ, ਸੈਲ ਪਾਇਆ। ਉਹ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵਾਈਜ਼ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿਸੇ ਲਈ, ਉੱਥੇ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮੁਹਤਾਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਰੋ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਅਗਲੇ ਲਈ ਮਿੰਨਤਾਂ ਕਰਦੇ ਫਿਰੋ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਡਾ ਪੈਸਾ ਸਾਨੂੰ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਵੇ, ਬਟ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਆ ਉਹ ਪੋਸੀਬਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਉਂਦੀ। ਉਹ ਐਂਡ ਆਫ ਦਾ ਡੇ ਲਾਸ। ਇੱਥੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਪਲੱਸ ਐਂਡ ਮਾਈਨਸ ਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੀ ਆ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਵੈਸੇ ਸਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਬ੍ਰਦਰ ਨੇ, ਉਹ ਸਿੱਖ ਸਟੂਡੈਂਟ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਜੀ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ, ਮੇਜਰ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਸਾਡਾ ਕਾਫੀ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਲਈ ਜੋ ਵੀ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਕਰੀਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਸਿੱਖ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਦੇ CEO ਡਾਕਟਰ ਕੁਲਵੀਰ ਜੀ, FP ਮਾਰਕੀਟ ਤੋਂ ਵਿਪਿਨ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਸਾਥੀ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਤੋਂ 4-5 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਦਾ ਨਾਂ ਸੁਣਿਆ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਬਾਰੇ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿਆਂ। ਮੈਂ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ, ਮੈਂ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨਾਲ ਤਲਕ ਰੱਖਦਾ ਜੀ, ਔਰ ਮੈਂ MA ਜਰਨਲਿਜ਼ਮ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਦੈਨਿਕ ਜਾਗਰਣ ਗਰੁੱਪ, ਅਜੀਤ ਗਰੁੱਪ, ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਡੈਸਕ ਤੇ ਐਜ਼ ਏ ਸਬ ਐਡੀਟਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੀ ਕੰਟਰੈਕਚੁਅਲ ਬੇਸ ਤੇ ਹੈਲਥ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋਬ ਲੱਗੀ ਸੀ, ਜੋ ਮੈਂ ਹੁਣ ਸਰਹਾਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤਰਨਤਾਰਨ ਉੱਥੇ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਸੋ ਕੰਟਰੈਕਚੁਅਲ ਬੇਸ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਵੀ ਕੋਈ 15,000-17,000 ਸੈਲਰੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਘਰ ਦਾ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਚਲਾਉਣਾ, ਹੋਰ IPL 'ਚ ਸੱਟੇ ਸੁੱਟੇ ਲਾ ਛੱਡੇ ਵੀ ਚਲੋ, ਪਰ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਬਣੀ। ਉਹ ਪੈਸੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਵੀ ਕਦੇ 15,000 ਗਵਾ ਲਿਆ, ਕਦੇ 10,000 ਗਵਾ ਲਿਆ। ਤੇ ਉਹ ਅੱਜ ਮੈਂ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ 2 ਲਾਈਨਾਂ ਬੜੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਵੀ ਕਾਲੀ ਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬੂਹਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਖੋਲ੍ਹਿਆ, ਉਦੋਂ ਉਸਨੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਪੂਰਾ ਦਿਲ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਚਾਹੇ ਸ਼ਾਇਰ ਨੇ ਕਿਸੇ ਆਪਦੇ ਇਸ਼ਕ ਮੁਹੱਬਤ ਲਈ ਲਿਖਿਆ ਹੋਊਗਾ, ਪਰ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸੰਦਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਜੀ ਕੁਲਵੀਰ ਜੀ ਲਈ ਢੁਕਦਾ, ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਬਾਂਹ ਤਾਂ ਕੀ ਫੜਨੀ ਸੀ, ਗਾਲੀ ਫੜਦੇ ਸੀ ਸਾਰੇ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਬਾਂਹ ਫੜੀ। ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਚਲੋ ਅਜੇ ਇਸੇ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਹੀ ਜੂਝ ਰਹੇ ਆ ਭਾਜੀ ਬਈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹ ਜਦੋਂ ਪੈਸੇ ਲਾਏ ਰੀਅਲ, ਜਦੋਂ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਮਾਈਨਸ 'ਚ ਰੈੱਡ ਰੰਗ ਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਫਿਰ ਕਲੇਜਾ ਨਿਕਲਦਾ ਵੀ ਗਏ, ਕਰੀਏ ਬੰਦ, ਫਿਰ ਕਲੋਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਸੋਚੀਦਾ। ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ
ਜਲਦੀ 'ਚ ਹੀ ਟ੍ਰੇਡ ਲੈ ਲਈਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਜਲਦੀ 'ਚ ਹੀ ਛੱਡ ਦਈਦਾ ਜਦੋਂ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਆ ਟੂ ਬੀ ਓਨੈਸਟ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਭਾਜੀ, ਡੈਮੋ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਰੀਅਲ 'ਚ ਗਵਾ ਕੇ ਹੁਣ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਚਲੋ ਡੈਮੋ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਪ ਸੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਮਾਸਟਰਸ ਕਰੀ ਮੈਂ ਮੈਥਸ। ਜਿਵੇਂ ਸਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਰਿਐਲਿਟੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਿੱਟ ਕਰਦੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਡਿਗਰੀ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਡਿਗਰੀ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਡਿਗਰੀ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ। ਬਟ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਨਾ, ਪਰ ਕਿਹੜਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਪਤਾ। ਮੰਜ਼ਿਲ ਸੀ ਇੱਕ ਰਸਤਾ ਬਾਈ ਸਰ ਨੇ ਦਿਖਾਤਾ ਹੀ ਮੈਨੂੰ, ਤੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਮੈਂ ਥੈਂਕਫੁਲ ਰਹੂੰਗਾ ਤੁਹਾਡਾ। ਤੇ ਰਹੀ ਗੱਲ ਡਰੀਮ ਦੀ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕਹਿ ਲਓ ਫਰੈਂਡ ਸੀਗੇ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਫੋਰਨ ਚਲੇ ਗਏ ਜੀ। ਮੈਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਇਕੱਲਾ ਇੱਥੇ। ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਛੋਟਾ ਭਰਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੀ ਇੱਥੇ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਪਹਿਲਾ ਸੁਪਨਾ ਤਾਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਰੋਕਾਂ ਹੀ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਨਾ ਲਵਾਂ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਗਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਆਇਆ। ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਡਰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। 10-11 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਤੇ ਮੈਂ ਪਟਿਆਲੇ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ ਜੀ, ਸੰਗਰੂਰ ਰੋਡ ਤੇ ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ ਹੈ। ਤੇ ਠੀਕ ਆ, ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਲਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਹੈ। ਅਸਲ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਹੈ ਮੇਰਾ ਨਾਮ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਜੋਬ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੇ, ਬਾਈਨ ਕੰਟਰੈਕਟਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋਬ ਕਰਦਾ ਜੀ। ਤੇ ਜੇ ਐਜ਼ ਆ ਚਲੋ ਡਰਾਈਵਰ ਹੀ ਲਾ ਲਓ, ਕੋਈ ਦੱਸਣ 'ਚ ਸੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਵੀ ਡਰਾਈਵਰ ਦੀ ਜੋਬ ਕਰਦਾ ਮੈਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੈਂ ਲਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਹਾਂ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਤੇ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਡਰਾਈਵਰ ਲਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰਾ ਇਹੀ ਡ੍ਰੀਮ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਉਹ ਡੀ ਕੱਟ ਕੇ ਟੀ ਲਾਵਾਂ। ਡਰਾਈਵਰ ਨਹੀਂ, ਟਰੇਡਰ ਲਖਵੀਰ ਸਿੰਘ। ਡੀ ਕੱਟ ਕੇ ਟੀ ਲਾਉਣਾ, ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਅੱਖਰ ਉਹ ਤਾਂ ਆਪੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਜਦੋਂ ਟੀ ਲੱਗ ਗਿਆ ਅੱਗੇ। ਟਰੇਡਰ ਲਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਬਣਨਾ ਮੈਂ। ਤੇ ਦੂਜਾ ਡ੍ਰੀਮ ਮੇਰਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਜਿਵੇਂ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ 10-12 ਜਣੇ ਮੇਰੇ ਗਰੁੱਪ 'ਚ ਸੀਗੇ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਚਲੇ ਗਏ, ਕੈਨੇਡਾ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਸਾਰੇ ਚਲੇ ਗਏ। 3 ਜਣੇ ਰਹਿ ਗਏ ਸੀ। ਮੇਰਾ ਇਹ ਡ੍ਰੀਮ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ 'ਚੋਂ ਆਏ ਸਾਲ 3-4 ਜਣੇ ਹੋਰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਵੀ ਪਿੰਡ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਾਣ ਤੋਂ। ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਚਲੋ ਸਿੱਖ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜੇ ਕੁਛ ਅਚੀਵ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕਾਂ। ਤੇ ਤੀਜਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਘਰ ਵੀ ਪਾਉਣਾ ਹਲੇ। ਤੇ 2 ਭੈਣਾਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਵਗੈਰਾ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਹਲੇ ਬਹੁਤ ਨੇ ਹੋਰ ਸਿਰ ਤੇ। ਘਰ ਪਾ ਕੇ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਵਿਆਹ ਵੀ ਕਰਾਉਣਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾਂਗੇ ਟੀਮ ਨੂੰ। ਬਹੁਤ ਨੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਡ੍ਰੀਮ ਲਈ, ਬਹੁਤ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਸੀਗਾ, ਬੋਲਾਂਗੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਵੀ ਸੋਚ ਰਹੇ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀਆਂ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਿੱਖ ਕੇ ਸਾਰੇ ਅੱਗੇ ਮਤਲਬ ਵਧਾਂਗੇ, ਇਕਨੋਮਿਕ ਟੀਮ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਇਹੀ ਮੁੱਖ ਇੱਛਾ ਵੀ ਅੱਗੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ। ਠੀਕ ਆ, ਮਤਲਬ ਠੀਕ ਬੋਲੇ। ਬਸ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਡੀ ਕੱਟ ਕੇ ਟੀ ਲਾਉਣਾ ਆਪਾਂ, ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਸੁਪਨੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਪੂਰੇ ਹੋਣਗੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਭ ਕਰਾਂਗੇ। ਧੰਨਵਾਦ। ਤੇ ਮੈਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹਾਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲੈਰੀਕਲ ਜੌਬ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ, ਡਾਕਟਰ ਕੁਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ, ਵਿਪਿਨ ਜੀ ਦਾ, ਤੇ ਸਾਰੀ ਸਿੱਖਿਆਨਿਕਸ ਟੀਮ ਦਾ, ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਇੱਕ ਮੰਚ 'ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਤੇ ਵੀਰ ਜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਬਾਰੇ, ਤੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਹੈ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕ ਨੇ ਜੋ ਵੀਰ ਜੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਤੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਜੜ੍ਹਾਂ ਵੱਢਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਦੱਸ ਚੁੱਕਿਆ ਵੀਰ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਅਕਸਰ ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ, ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ, ਫਰੈਂਡ ਸਰਕਲ ਵੱਲੋਂ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ, ਇੱਥੇ ਧੱਕੇ ਹੀ ਬਣਨੇ, ਤੇ ਤੂੰ ਕੁਛ ਬਾਹਰ ਦਾ ਟਰਾਈ ਕਰ।
ਪਰ ਮੇਰੀ ਦਿਲੀ ਇੱਛਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹੀ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਨਾ ਬਾਹਰ ਜਾਵਾਂ, ਘੁੰਮਣ ਫਿਰਨ ਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਾਵਾਂ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਫਰੈਂਡ ਨੇ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਪੁੱਛੇ ਮੇਰੀ ਫਾਈਲ ਵੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੀ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਇਸ ਬਾਰੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਇਹੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਮੇਰਾ ਵੀਜ਼ਾ ਨਾ ਲੱਗੇ, ਤੇ ਹੋਇਆ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਵੀ ਉਸ ਏਜੰਟ ਦੇ ਥਰੂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਫਾਈਲਾਂ ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ ਨਿਕਲੇ, ਬਸ ਮੇਰੀ ਇਕੱਲੇ ਦੀ ਫਾਈਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੀ। ਤੇ ਚਲੋ ਮੈਂ ਇਸ ਪੱਤਰ ਤੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਇਹੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੱਲ ਨਿਕਲੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਛੱਡ ਕੇ ਵੀ ਨਾ ਜਾਣਾ ਪਵੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣ, ਤੇ ਮੈਂ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਜਾਣੀ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਲੇ ਕੱਢ ਸਕਾਂ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਇਹੀ ਟੀਚਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਕੁਝ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਹੋ ਕੇ ਵਿਚਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ, ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਭਲਾ ਹੋ ਸਕੇ, ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਜੇ ਮੈਂ ਬਣ ਸਕਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤਾ ਕੁਛ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਹੀ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਬੋਲਣਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਬਾਰੇ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀਗਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀਗਾ। ਅੱਜ ਤੋਂ 2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ ਹੀ ਫੋਰੈਕਸ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਕਦੇ ਸੁਣਿਆ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਛੋਟਾ ਵੀਰ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੇ ਇੱਕ ਮਾਂ ਦੇ ਕੁੱਖੋਂ ਜਨਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣਾ ਭਰਾ ਹੀ ਮੰਨਿਆ। ਤੇ ਇਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀਰ ਜੀ ਬਾਰੇ, ਇਕਨੋਮਿਕ ਸਟਰੀਮ ਬਾਰੇ, ਸਾਰੇ ਬਾਰੇ, ਤੇ ਫੋਰੈਕਸ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਵੀਰ ਜੀ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇਖੀਆਂ, ਭੈਣ ਦਲਜੀਤ ਕੌਰ ਜੀ ਤੋਂ ਵੀਕਐਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਸ਼ਨ ਲਏ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਮੇਰੀ ਸੁਣਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਅਕਸਰ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਫੋਰਸ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਸਾਥ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਭੇਦਭਾਵ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ, ਤੇ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਵੀ ਇਕਨੋਮਿਕ ਸਟਰੀਮ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਵੀ ਸਾਥ ਦੇਵੇਗੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਹੈਲਪ ਕਰੇਗੀ। ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਕਿ ਸਾਰੇ ਇਕਨੋਮਿਕ ਸਟਰੀਮ 'ਤੇ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ। ਇੰਨੀ ਕੁ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦਾ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। मेरा नाम जसवीर सिंह लुधियाना तो मैं ते बोलने में तो कुछ नहीं जा रहे, डर लगता ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਡੀਮੈਟ ਅਕਾਊਂਟ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਸੀ ਆਪਣਾ, ਤੇ ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਅਕਾਊਂਟ ਖੋਲ੍ਹਿਆ, ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ ਸੀ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਮੈਂ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਲੋਸ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਗਿਆ ਵਾ, ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਛੱਡੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸੀਗਾ ਮੈਂ ਕਰਾਂ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪੇਡ ਵੀ ਕਾਲ ਲਈਆਂ, ਪੁੱਟ ਦੀਆਂ, ਸਾਰਿਆ ਕੁਝ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਕਿਤੋਂ ਮਤਲਬ ਸਿਰਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਫਿਰ ਗੋਲਡੀ ਵੀਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਨਰਿੰਦਰ ਵੀਰ ਨਾਲ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਜੀ ਕਿ ਇਸ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਟੀਮ ਹੈਗੀ ਆ, ਔਰ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਗਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸੀਗਾ ਚਲੋ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ, ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖਾਂਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਕੁਝ ਕਰਾਂਗੇ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਰਦੇ ਗਏ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਫੈਬਰਵਰੀ ਦੀ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ, ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, 2023 ਦੇ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਜਾ ਕੇ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਫਰੈਸ਼ਰ ਹਾਂ ਮੈਂ, ਤੇ ਹੁਣ ਕੁਝ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਵਾ ਜਿਵੇਂ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਵਾ, ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਵਾ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਭੁਪਿੰਦਰ ਵੀਰਾ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਬੜਾ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਵਾ, ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਆ ਇਹ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਵਾ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਸਕੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜਿੰਨਾ ਮੇਰਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਵਾ, ਇਹਨਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਵਾ, ਤੇ ਬਸ ਇਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਚੇਤਕ ਸਕੂਟਰ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀਗਾ ਮੈਂ ਨਾ ਮਰੂਤੀ ਦਾ ਟਾਇਰ ਪਾਉਣਾ ਵਾ, ਤੇ ਮਰੂਤੀ ਦਾ ਟਾਇਰ ਪਾਇਆ ਸੀ ਮੈਂ, ਤੇ ਬਸ ਇਹੀ ਸ਼ੌਂਕ ਆ ਗੱਡ ਖਾਣੇ।
ਗੱਡ ਖਾਣੇ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੌਂਕ ਮੈਨੂੰ, ਬਸ ਉਹ ਪੂਰੇ ਹੋ ਜਾਏ। ਇੱਕ ਸ਼ੌਂਕ ਹੋਰ ਵੀ ਸੀਗਾ ਉਹ ਡਰਾਈਵਰੀ ਦਾ ਇੱਦਾਂ ਵਾ, ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਡਰਾਈਵਰੀ ਤੇ ਕੁਛ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗਾ ਇੰਨਾ। ਤੇ ਇੰਸਟਾ 'ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਦਾ ਨਾ, ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਨਾ ਖਾਲੀ ਕਰਕੇ ਗੇੜਾ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਦਾ ਖਾਲੀ ਗੱਡੀ ਦਾ ਆਨਲਾਈਨ ਚਲਾਨ ਕਰਤਾ 45,000 ਦਾ। ਤੇ ਪਰਸੇ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ ਕੈਨੇਡਾ ਵਾ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਥੇ ਵੀ ਹੁਣ ਡਰਾਈਵਰੀ ਦਾ ਇੰਨਾ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਫਿਊਚਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਵੀ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ PR ਹੋ ਜਾਏ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਡਰਾਈਵਰੀ ਛੱਡ ਦੇਣੀ, ਉਹਦੀ ਸ਼ੌਂਕ ਨੂੰ ਡਰਾਈਵਰੀ ਕਰਦਾ ਹੀ ਉੱਥੇ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਜਸਮੀਤ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਮੈਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ। ਮੇਰਾ ਆਪਦਾ ਹੀ ਖੁਦ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸੈਟੀਸਫਾਈ, ਮੈਂ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ 1 ਮੰਥ ਤੋਂ ਮੈਂ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਰਿਹਾ। ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਨੇ 1 ਮੰਥ ਪਹਿਲਾਂ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਲਾਈਨ ਸਿੱਖਣੀ। ਦਲਜੀਤ ਭੈਣ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨੌਲੇਜ ਵਗੈਰਾ ਦਿੱਤੀ, ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਸਿੱਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ। ਮਾਈਕ ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਫੜਿਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਸਟੱਡੀ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਦੀ ਮਾਈਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਫੜਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਅੱਛਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵੀਰ ਜੀ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਲਾਈਨ 'ਤੇ ਬੈਠਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕੁਝ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਚਲੋ ਮੈਂ ਵੀ ਕੁਝ ਸਮਝਾ ਸਕਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਨੇ 1 ਮੰਥ ਤੋਂ ਡੈਮੋ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਉਹ, ਤੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਰੀਅਲ ਅਕਾਊਂਟ ਬਣਾਇਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਪੈਸੇ ਪਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਬਟ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਨੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਰਿਸਪੌਂਸ ਮਿਲਿਆ, ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਵਗੈਰਾ ਹੋਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਵੀ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਨੇ ਚਲੋ ਘਰੇ ਬਹਿ ਕੇ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਲਈ ਕੁਝ ਬਣਾਇਆ ਆਪਣਾ। ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਲੰਘੇ, 2-3 ਦਿਨ ਲੱਗੇ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਲੋਸ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਲਾਈਨ ਫੜੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਨਹੀਂ ਲੋਸ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣਾ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਲਈ ਅਰਦਾਸ ਕਰੂੰਗਾ। ਤੇ ਸਿੱਖਨੋਮਿਕਸ ਟੀਮ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਵਾਕਈ ਲੱਤਾਂ ਕੰਬਦੀਆਂ ਨੇ ਜੀ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਅਰਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਕੁਝ ਮੰਥ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦਲਜੀਤ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਸਾਡਾ ਨਾ ਡ੍ਰੀਮ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਨਾ ਆਈਲੈਟਸ ਕਰਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਾ ਕੈਨੇਡਾ ਚਲੇ ਜਾਈਏ। ਬਟ ਮੈਂ ਦੀਪ ਤੋਂ ਹੀ ਮਤਲਬ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲੈਣ ਦਾ ਸੋਚਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਮਾਰਨਿੰਗ ਦੀ ਕਾਲ ਆਈ ਮੈਨੂੰ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੀਪ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੂੰ ਆਈਲੈਟਸ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂਜੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਬਟ ਮੇਰੇ ਮਦਰ ਇਨ ਲਾਅ ਦਾ ਨਾ ਥੋੜਾ ਫ੍ਰੈਕਚਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕੰਟੀਨਿਊ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੀ ਸੀਗੀ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੀਪ ਦੀ ਕਾਲ ਆਈ, ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਾ ਤੇਰੇ ਲਈ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਬੈਟਰ ਕੋਈ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ, ਤੂੰ ਮਤਲਬ ਆਈਲੈਟਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ ਬਟ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਬੈਟਰ ਵੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਦੀਦੀ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਓ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਗਏ, ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਬ੍ਰਦਰ ਗਏ ਦੀਦੀ ਕੋਲੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। ਤੇ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਬਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਨੌਲੇਜ ਸੀ, ਮੈਂ ਸ਼ੇਅਰ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੋਈ ਹਾਂ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲਾਸਿਸ ਕਾਫੀ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। 2 ਈਅਰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਲਾਸਿਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਗਿਵ ਅਪ ਕਰਤਾ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਕੋਈ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ, ਵੇਚ ਤਾਂ ਲਾਸਿਸ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਂ ਜੌਬ ਕਰਦੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਬੰਦ ਕਰਤੀ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਟੀਮ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਆਪਣਾ ਮਤਲਬ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਤੋਂ, ਤੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਆਪਣੀ ਜੌਬ ਵੀ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲਾਸ ਵੀ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜੌਬ 'ਤੇ ਜਾਂਦੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕਿੰਨਾ ਹੋਣਾ, ਤੇ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਮਤਲਬ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਜਿੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਣਾ ਕਿ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਟ੍ਰੇਡ ਲੱਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਲਗਾ ਲੈਂਦੀ। ਤੇ ਉਹਦਾ ਕੀ ਹੋਣਾ ਕਿ ਉਲਟਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਲਾਸਿਸ ਹੋ ਜਾਣੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਪਹਿਲਾ ਫਸਟ ਡ੍ਰੀਮ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਨਾ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਜੌਬ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ 2 ਮੰਥ ਦੀ ਸੈਲਰੀ ਦੇਣੀ ਪਏਗੀ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਪਹਿਲਾ ਡ੍ਰੀਮ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਨਾ ਸਾਰਾ ਜੌਬ ਵਗੈਰਾ ਛੱਡ ਕੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 2 ਮੰਥ ਦੀ ਸੈਲਰੀ ਦੇ ਕੇ ਮੈਂ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਟੀਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਟਾਈਮ ਦੇਵਾਂ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਟੈਂਡਰਡ ਆਫ ਲਿਵਿੰਗ ਇਹ ਵੀ ਡ੍ਰੀਮ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪਰਸਨਲ ਡ੍ਰੀਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਲਗਜ਼ਰੀ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਡ੍ਰੀਮ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਮੈਂ ਹੋਰ ਜਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਟੀਮ ਨਾਲ ਜੁੜਨ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਵਧੀਆ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੋਵੇ ਆਪਣੀ। ਇੱਕ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਟ੍ਰੇਡਰ ਵੀ ਹੈ। ਸੋ ਸਿੱਖਨੋਮਿਕਸ ਟੀਮ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਵੀ ਜੁੜਨ ਦਾ ਸੇਮ ਹੀ ਸਭ ਦਾ ਜਿਵੇਂ ਡ੍ਰੀਮ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਯੈਸ ਅਰਨ ਮਨੀ। ਵੇਰੀਅਸ ਜੌਬਸ ਕਰੀਆਂ। ਡਾਕਟਰ ਕੁਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਮੈਂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਦੁਬਈ ਐਂਡ ਕਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਡਰ ਮੈਂ 2 ਸਾਲ ਕੰਮ ਕਰਿਆ ਹੈ ਐਜ਼ ਅ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ। ਸੋ ਉੱਥੋਂ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਨੌਲੇਜ ਸਟਾਰਟ ਹੋਈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਕਿੰਨਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਟਰਸਟ ਮੈਨੇਜਰ ਨੇ। ਸੋ
ਡਿਜੀਟਲ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਦੈਨ ਅਗਰ ਟਾਕ ਅਬਾਊਟ ਕਿ ਉੱਥੇ ਦੋਹਾ ਕਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ 'ਚ ਜੌਬ ਕਰੀ, ਇਟ ਵਾਸ ਟੋਟਲੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਐਂਡ ਨਾਓ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਹੁਣ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਐਂਡ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਵੀ ਦੇਖੀ ਹੈ ਪਲੱਸ ਡਿਜੀਟਲ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਮੇਨ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖੋ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਕਰਨਾ ਓਕੇ ਹੈ ਬਟ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਟ੍ਰੇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਡੈਮੋ ਅਕਾਊਂਟ ਚਲਾਉਣਾ ਇਟਸ ਵੈਰੀ ਈਜ਼ੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫੀਲਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਬਟ when we enter in a very real account ਉੱਥੇ ਇਮੋਸ਼ਨਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਆਈ ਥਿੰਕ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਵੇ ਇਹ ਵਾਲਾ ਮੈਸੇਜ, ਸੋ ਫਸਟ ਇਹਨਾਂ ਲਿਖਿਆ ਸੀਗਾ ਓਵਰ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਸੋ ਇਹ ਆਪਾਂ ਜਦ ਵੀ ਡੈਮੋ ਅਕਾਊਂਟ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਆਪਾਂ ਓਵਰ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹੀ ਕਰਦੇ, ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿ ਨਹੀਂ 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 5-6 ਕਰੇ ਲੈਣੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਫੀਲਿੰਗਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਬਟ ਜਦੋਂ ਰੀਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਨੇ ਇੱਕ ਟ੍ਰੇਡ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਟਫ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਇਮੋਸ਼ਨ ਉੱਥੇ ਅਟੈਚ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆਪਣਾ। ਦੈਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਗੇਨ ਉਹੀ ਹੈ ਕਿ ਰੀਟੈਸਟ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਐਂਟਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਇਟਸ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸੈਲ ਦੇਖਦੇ ਆ ਜਾਂ ਬਾਏ ਦੇਖਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੀਟੈਸਟ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਅਸਲੀ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਆਪਾਂ ਐਂਟਰ ਜਾਂ ਆਊਟ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਜੋ ਕੁਝ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਲਿਖੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਕਾਫੀ ਹੈ, ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਅਗਰ ਮੈਂ ਰੀਡ ਕਰਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, 12 ਪੁਆਇੰਟਸ ਹੈ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਇਹ ਰਿਹਾ ਕਿ ਯੈਸ ਅਰਨਿੰਗ ਹੈ ਬਟ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਜੌਬ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਵੀ ਕੰਟੀਨਿਊ ਰੱਖੋ ਬਿਕੋਜ਼ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਤਾਂ ਚਲੋ ਹੈ ਹੀ ਹੈ ਸਭ ਦੀ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਸੌਰੀ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ, ਮੈਂ ਹਰਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡਾਕਟਰ ਕੁਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸਨ ਐਂਡ ਮੈਂ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਬਈ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪਾਪਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਆਈ ਥਿੰਕ ਹਫਤੇ 'ਚ 2-3 ਵਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬਿਠਾ ਕੇ ਦੱਸਦੇ ਸੀਗੇ ਇਹ ਰੈਡ ਕੈਂਡਲ ਹੈ, ਬਲੂ ਕੈਂਡਲ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਡੈਮੋ ਅਕਾਊਂਟ ਇੱਕ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਆਈ ਥਿੰਕ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ $2000 ਵਗੈਰਾ ਕਮਾਏ ਸੀਗੇ। ਲਾਸ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਬਟ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਰੀਅਲ ਅਕਾਊਂਟ ਨਾਲ ਫੀਲਿੰਗ ਆਉਂਦੀ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਤਾਂ ਹਜੇ ਇੰਨਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇੱਕ ਕਮੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪੁਸ਼ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਆਈ ਥਿੰਕ 2-3 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਪੱਗ ਨਹੀਂ ਬੰਨ੍ਹਣੀ ਸੀ ਆਉਂਦੀ ਤੇ ਪਾਪਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਰੋਜ਼ ਤੂੰ ਪੱਗ ਬੰਨੂਗਾ, ਇੱਕ ਫੋਟੋ ਭੇਜੂਗਾ। ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਕਦੇ ਨਾ ਭੇਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਖੁਦ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਪੱਗ ਨਹੀਂ ਬੰਨੀ, ਮੈਨੂੰ ਝਿੜਕਾਂ ਪੈਣੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਮੈਂ ਟਰਾਈ ਕਰਿਆ ਐਂਡ ਅੱਜ ਪੱਗ ਬੰਨ੍ਹਣੀ ਆ ਗਈ। ਤੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਂ ਕਈ ਇਵੈਂਟਸ ਐਂਡ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਿਆ ਤੇ ਹਜੇ ਇੰਨਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹੱਥ ਕੰਬਦੇ ਨੇ ਹਜੇ ਵੀ। ਐਂਡ ਤੇ ਮਾਸਟਰਸ ਇਨ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਦੈਨ UPSC ਕਰੈਕ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਗ੍ਰੈਂਡਫਾਦਰ ਪਾਪਾ ਦਾ ਡ੍ਰੀਮ ਹੈ ਕਿ ਘਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਾਲ ਬੱਤੀ ਵਾਲੀ ਗੱਡੀ ਖੜੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਨੂੰ ਰੀਅਲਾਈਜ਼ ਹੋਇਆ ਕਿ UPSC ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਬੜੀ ਕੰਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਆ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਨਾ। ਤੇ ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਥੈਂਕ ਯੂ, ਹੈਪੀ ਮਾਰਕੀਟਸ ਟੀਮ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਥੈਂਕ ਯੂ ਟਾਈਮ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਪੂਰੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਅੱਜ ਫਸਟ ਇਵੈਂਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਰੀਅਲੀ ਆਨਰੇਬਲ ਫॉर द ਸਿਕਨੋਮਿਕਸ ਟੀਮ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਮਾਰਕੀਟ ਕੰਸੋਲੀਡੇਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰੈਕਟਰ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਅਪ ਬ੍ਰੇਕ ਕਰਦੀ ਹੈ ਡਾਊਨ ਬ੍ਰੇਕ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਚੇਂਜ ਆਫ ਕਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਸਹਿਮਤ ਹੋ? ਸਮਟਾਈਮਸ ਮਾਰਕੀਟ ਸੇਮ ਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਤਾਂ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਅਪ ਸੀਗੀ ਤਾਂ ਅਪ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਉਸ ਟਾਈਮ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੀ ਹੈ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕੁਝ ਕਰਨਦੀਪ ਪਰਫੈਕਟ। ਸੋ traded pair in forex. I think ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਮੰਥਲੀ ਵਾਈਜ਼ ਰੱਖਣਾ ਪੈਣਾ, ਦੋ ਦਫਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੋਬਲੈਸ ਕਲੇਮ ਦਾ ਡਾਟਾ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਸਿਨਾਰੀਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਮੈਂ। ਜੋਬਲੈਸ ਕਲੇਮ ਦਾ ਡਾਟਾ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹ ਗ੍ਰੀਨ ਚ ਆਇਆ ਹੈ।
ਜੋਬਲੈਸ ਕਲੇਮ ਦਾ ਡਾਟਾ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਲਬ ਕਲੇਮ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ 1,05,000 ਸੀਗੇ, 1,06,000 ਜੋਬਲੈਸ ਕਲੇਮ ਦਾਖਲ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹਦਾ ਗੋਲਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਇੰਪੈਕਟ ਹੋਏਗਾ? ਗੋਲਡ ਚੜੇਗਾ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਜੀ ਇਸ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਗਿਰੇਗਾ USD will go up ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ US ਡਾਲਰ ਅਪ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਆਬਵੀਅਸਲੀ ਵਾਈਸ ਐਂਡ ਵਰਸਾ ਲਾਈਕ ਵੀ ਗੋਲਡ ਡਾਊਨ। ਤੇ ਇਕਨੋਮੀ ਤੇ ਓਵਰਆਲ ਇਹਦਾ ਕੀ ਇੰਪੈਕਟ ਰਹੇਗਾ? ਇਕਨੋਮੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਾਲੇ ਡਬਲ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਨਗੇ ਮਤਲਬ ਫਿਰ ਉਹ ਨਾ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਘਟਾ ਦੇਗਾ ਬਿਕੋਜ਼ ਲੋਕ ਰੇਟ ਆਫ ਇੰਟਰਸਟ ਜੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੇ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਖਰਚੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਪਰਚੇਸਿਸ ਵਗੈਰਾ ਕਰਨ ਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘਟ ਜਾਏਗਾ। ਮੌਰਗੇਜ ਵੱਧ ਪੇ ਕਰਨਗੇ ਜੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ, ਡਬਲ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਸੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ ਟ੍ਰੇਨਰ।